Rabindranath is my most favorite subject. Let me put it that way. So when Buladi says that few young people are willing to listen to lectures on Rabindranath, I pity them. Because the first thing that we need to know is that Rabindranath is a classic only because he speaks to us. Not because of what happened 100 years ago, but because he is so relevant today to the young, who will hopefully change the country for the better. And that is my purpose right now. I want to place before you, on record, because we are being recorded, what makes Rabindranath's plays. Now, I will not talk about his fiction, his poetry, his philosophy. They are all, of course, interrelated. His various social, educational projects, because then it gets out of hand. I just have 15 minutes and the subject is theatre today. The first thing, in the spirit of an adda, since Buladi has titled that, used that word for the title of the series, is, and because I love being interactive with my audience, is I will place before you right now a question, and you have to answer it. What is our, and by our I mean the whole world's, most pressing problem today? It's not just a problem. It is a crisis. What? Anyone can answer quickly. Let's not waste too much time. Adda, right? Environment. Correct. Environment, of course, related to all the aspects of not just climate change, but everything in terms of what is disappearing. And the first thing that we must realize is the point that I make in several publications, is that Rabindranath was the world's first green movement dramatist. Not just dramatist, but Rabindra Sangeet, every other aspect of his life, including actually Shantiniketan itself, is all about the environment. You ignore Rabindranath at your peril. This point can be covered through his plays as well. You will hear from Shoumitro and, of course, from Angshuman too about Raktokorobi. You probably know enough about Raktokorobi already. But what you don't know is this man writing this play 100 years ago is focusing on something that is still our problem. Yesterday, I was reading in the newspapers about the mining that carries on, open mining and other forms of illegal mining in Jharkhand, Bihar, Asansol belt. That is Raktokorobi. Gold is only a symbol. Here I just want to mention that yesterday we had the concluding ceremony of our safety and security week. Mm-hmm. And Truna actually organized by the students apart from Raktokorobi. Right. In relation to that. And Nandini has actually done dramatic. She's actually given Nandini's whole dialogue in such a nice way. It's really something. It really resonates what you were saying. Excellent. But then Raktokorobi you know about, so I won't touch upon Raktokorobi. Done. Finished. We will go into other areas of the other plays which a lot of people don't know too much about. Sorry? No, but they will tell you about Raktokorobi. And if necessary, then I will speak more about Raktokorobi. So that's not a problem. But from the very beginning, Rabindranath was writing about the seasons. He was writing about what you people, young people, think are very soft subjects, right? Flowers, trees. These were very precious for Rabindranath. Only today do we realize how precious they actually are. You can, in fact, studies have been done across the world about how the forests actually accumulate in terms of revenue. Not because you cut the trees down, but because what they give you
by way of many things like oxygen and so on. Now, this is something so dear to Rabindranath's heart. And he is the first person, for instance, that I know of to write a cycle of plays on the seasons, one after another. Starting with Sharodutsav and all the way back into his later life, he's written about virtually every season. And why? So that, of course, you know that he was actually having them performed and teaching them to his students at Shantiniketan as well. But that's critical. If you do not catch the young pupil, child's mind, you will never be able to let them know what they already know innately. The human child knows that life means nature. And then later on in life, we begin to forget that. We must never forget that. Our children grow up playing and seeing various creatures and botany as well as zoology and make them into living beings in their imaginations. Why do we forget all this when we grow up? So he does this in terms of his seasonal plays. He does this in terms of another, just before Raktokarabi, the other play before Raktokarabi was Muktodhara. Now, I am yet to see anybody, that was 1922, anybody who has written about the perils of big dams 102 years ago. 102 years ago, massive dams were being built for development, for progress, for electricity, for all kinds of things. Nobody thought of how dangerous they can be to the environment, which we are now feeling in the Himalayas, we are feeling all over. And those of you who are into political science will understand that the rivers that are being dammed in Tibet, or for instance that we are damming in Punjab, are affecting people downstream. Remember Muktodhara, the story of Muktodhara. The people downstream, the kingdom downstream, are being affected by the lack of water because someone has built a dam above in the higher reaches. I have often wondered, where did Rabindranath get this idea? Did he see any big dam on his travels to maybe the United States? We are not aware of this, Shomitra. Maybe you can tell me. I am not aware of any such place that he saw this. So was it all part of his imagination? I don't think so. I think he must have seen something or been told something, but that we don't know. But that's besides the point. He's given you Muktodhara, he's given you Raktokarabi, part of the environment. But let's proceed further to, I can carry on each of these topics for an hour. Right? You can tell how passionate I am about this. But let's proceed further. Leaving aside the environment, he has written plays about religion, all part of social studies. He has written plays about politics. He has written plays about women. He has written plays for children. How many people have done this? He wrote over 60 plays. And each of these you can actually find, I won't say every one of them, but many of them talk to us today. In terms of, and I'm focusing only on social sciences, social studies. Therefore, environment. Therefore, for instance, religion. When he writes Bisharjan, nobody, maybe I should not say nobody, but I have yet to see any major group in Bangla, in Kolkata, keep that final stage direction in Bisharjan, which is, Shomitra? Throwing the image of who? I say this because this is November. Which deity? Kali. Thrown away
at the end of the play because an image is not God. This is Rabindranath speaking in 1890, writing, sorry. God, if you believe that there is a God, is inside you, is inside every one of us, and not in an image or an icon or an idol. Hardly any director has kept that image because they are scared. That stage direction, sorry, not image, that stage direction. They are scared of the possibilities that might erupt if they show that. Rabindranath, throughout many plays, whether it is Malini or Notir Puja or Chandalika, many of these, he has always been centering on Buddhist ideals and philosophy as the possible, because he was always an optimist, he was never a pessimist, as the possible solution. And what is the solution? Equality. Because what he saw around him was unequal faiths. Except Buddhism gave that ideal, that policy, that everyone is equal regardless. And all these, of course, are not watertight compartments, whether it is environment or religion, or if you move into politics, you'll understand we are already talking about politics through religion. And in terms of the political domain, what you might consider to be a children's play, Tasher Desh, is political. It's highly politicized. It's all about what is happening around the world when authoritarianism takes over. Of course, it is portrayed by Rabindranath in a kind of light, satirical way. But we all know the message, which is why he dedicated it to Netaji. So that is one example from Tasher Desh, but there are many others in Rabindranath's plays where I can refer to in terms of political. I mean, Dr. Korobi itself is political. But various other areas in which the subject of religion and superstitious idolatry comes up, and which we should, of course, discard. In various areas related to his educational agenda, let me put it that way, he made sure that the children in Shantiniketan joined theatre productions so that everyone could participate in this artistic activity, which was a total art form, because you have painting, you have dance, you have music, you have every possible artistic form being used in theatre. And that is also seen by everybody else, obviously, who is on campus during those times. And classes are suspended so that everyone can participate in these. Now, again, think about it. The school started having students from the early part of the 20th century. Which school was doing this? So again, for another reason, we must be indebted to, and I see schools all around, many of them actually are now moving in this direction, but they're still so cemented. Literally, their grounds have no grounds. There is nowhere to play. Everything is about the book. Read the book, study the book, memorize the book, and vomit that out as your knowledge in the tests. Now, if you're thinking of that, automatically you have to think of a play like Ocholayaton. He's so sharp a critic of everything, and including, in fact, I mean, I keep thinking about the institution he himself founded, which in between turned into a fortress. The kind of fortress that is there in Ocholayaton. Even now those walls, those huge walls are still there on the ashram.
And Rabindranath, of course, I wonder what he would have thought. Is that his vision of Vishwabharati or Shantiniketan? With walls that barricade someone inside, just like in Ochalayaton. And in Ochalayaton, you can only speak certain mantras. And everything else, of course, there are some mantras which are forbidden, some things that you cannot look out of that window. You cannot do this. And this, of course, is something that we can learn from. But how many people stage Ochalayaton nowadays? Still, there are takers for Rakta Korobi, but other plays may be not performed as commonly as they perhaps should be done. If you think of women, I made a point in one of my essays on Rabindranath that there are so many of his plays that are named after the heroines. Nobody has studied that. Just the characters. Even Rakta Korobi was initially named Nandini. But if you make an analysis of the themes of these plays, then you will understand how much Rabindranath in those times was thinking about woman first. And he says somewhere, I have all this in the books, but we can delay that until later if necessary, that humanity's last hope is in the heart of the woman. Now, you might say, oh, this is all idealistic, romantic nonsense. Some women can be pretty hard themselves, right? And some men actually can be what Rabindranath idealizes women as. But there is some truth there in the early part of the 20th century when nobody was allowing people from so-called Bhadro, Samaj, girls, not people, girls from those families to perform. Rabindranath said, go ahead. You have me to fall back on. Perform. Women must act, sing, dance in public at a time when hardly any respectable, quote-unquote, respectable woman was allowed to do this. So we are our Rabindranath's inheritors of that, aren't we? And again, another point that I make is that everybody in the West says that Garcia Lorca's play, The House of Bernarda Alba, was the first really great play written by a great dramatist with only women in the cast. They are wrong. Rabindranath wrote the first, 10 years before Bernarda Alba. My question, like in Adda style, which play? Onnoder chance din. Which play? All women in the cast in the first edition. Saumitrika জিজ্ঞেস কর মাচা এই কি মনে পড়ছে না seriously nobody guess Notir Puja first edition no man right just think about this 1926 What is he doing? Yes, please. Yeah. Rabindranath was the first one to write on child as an actor and child's personality. I mean, they are actually doing childhood in 1960s. I mean, Europe. But almost 70 years before that, Rabindranath wrote. True. But returning to woman, the fact that Notir Puja, when the play had to come to Kolkata. Because at that time in the 20s, many of the Rabindranath's plays were being staged in Shantiniketan first, among the students, where it's fine, you can have 6 or 7 women, no problem there. But Kolkata, what will happen there? So we are told that Rabindranath was persuaded
to do something about this, because otherwise a lot of people, which they were already talking about in Rabindranath, in Rabindranath's time, why is Gurudev exhibiting our women in public? That was happening. So he listened, he heard, and Rabindranath was one person who always heard others' opinions. In fact, I find it amazing that he was so self-critical. He thought that he couldn't write well. He thought that he had to revise everything he wrote 5 times, 6 times. And so for Notir Puja in Kolkata, he adds one man, which is the edition that you have, that you read in Rabindra Rachanabali. Who acted that man? Rabindranath himself. Bhikkhu Upali. So that his presence on stage, think about how strategic he was, completely removes any questions, any doubts. The women, the girls, his students are acting under me. I am there. He should not have done that, because the original intention was not that, just to have all women. But he understands that maybe sometimes you need to do this. So in every possible direction, in terms of social life, the plays of Rabindranath are extremely powerful, and they need to be staged, revived again and again and again, here, not just in Bangla, but elsewhere, with new interpretations, new versions, not repeating the same thing, to bring out these aspects that I've been just placing before you. Okay? Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for our heart, Basu. You can do the performance and আমাকে বাংলায় বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। বাংলায় যেমন করে কথা বলা যায় সেইটাই ইংরেজিতে বলা মুশকিল আমার কাছে অন্তত। কিন্তু আমি গোড়াতে একটা গল্প বলি। গল্পটা হচ্ছে প্রমথনাথ বিশির লেখায় আছে এটা। প্রমথনাথ বিশিকে রবীন্দ্রনাথ খুব স্নেহ করতেন, ছাত্র ছিলেন। তাকে একবার বলেছিলেন যে আমি তো এটা লিখেছি, ওটা সব রকমই লেখা হয়েছে বুঝলি, এবার একটা যাত্রা লিখবার চেষ্টা করতে হবে। তা প্রমথনাথ বিশি বলেছিলেন, গুরুদেব 2-1 জিনিস আমাদের জন্য একটু রেখে দিন। তো আমার এখানে সেই গল্পটা মনে পড়লো কেন আমি সেইটা বলি, সেটা হচ্ছে যে এই জায়গাটা এমনভাবে দর্শকেরা বা শ্রোতারা বসে আছেন, প্রায় যাত্রার আসরের মতো লাগছে। আমার পেছন দিকে অনেকে বসে আছেন, তাহলে আমাকে ঘুরে ঘুরে কথাবার্তা বলতে হয় আর কি। সে অত ঘুরে ঘুরে কথাবার্তা বলতে পারবো না। আমার নিজের যে 2-1 কথা মনে হয়, বস্তুত আনন্দ যতটা পর্যন্ত নিয়ে কথা বলেছেন তাতে অনেকখানি কথাই বলা হয়ে গেছে। আমি নিজে 1-2 কথা ভাবছিলাম, সেটা হলো যে সত্যি সত্যি কোনো একটা লেখা, কোনো একটা শিল্প, আমি যদি শুধু লেখাই বলি, শুধু যদি একটা নাটকই বলি, তার ভেতরটা সেটাকে যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা কি কি পাই। আমার নিজের মনে হয়, আপনারা সংশোধন করে দেবেন বা তোমরা সংশোধন করে দেবে যদি ভুল বলে থাকি বা অসম্পূর্ণ বলে থাকি। প্রথম যেটা পাই সেটা হচ্ছে একটা সোশ্যাল ইন্টারাকশন থাকে, একটা সামাজিক আদান প্রদানের জায়গা থাকে। কয়েকটা লোক তাদের নিজেদের মধ্যে কথা বলছে এবং তাদের নিজেদের মত বিনিময় করছে, তাদের নিজেরা যেভাবে জীবনকে দেখছে তার একটা আদান প্রদানের জায়গা, একটা সামাজিক আদান প্রদানের জায়গা তৈরি হচ্ছে। এই যে সামাজিক আদান প্রদানের জায়গা যেটা তৈরি হচ্ছে, তার অনেকগুলো পরত আছে। আমি যখন একটা লেখা পড়ছি, তখন পড়তে পড়তে আমি কিন্তু আমার একটা সংলাপ অনেক সময় চলছে নাটকের কোনো একটা চরিত্রের সঙ্গেও, এমনটা হতে পারে। অর্থাৎ এই যে আদান প্রদানটা, সেইটা কেবলমাত্র যে নাটকের মধ্যের চরিত্রগুলো তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে এমনটা নয়, আমি অন্তত তাদের কারুর সঙ্গে কথা বলছি এবং তার একরকম করে উত্তরও হয়তো আমি পাচ্ছি এই সব কিছুর ভেতর দিয়ে। এবং এই যে সোশ্যাল ইন্টারাকশনের একটা পরত
যেটা চরিত্রগুলো নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, পাঠক হিসেবে আমি কথা বলছি, এবং এই সূত্র ধরে আমি হয়তো যিনি নাটকটা লিখেছেন তার সঙ্গেও একরকম করে কথা বলছি। আনন্দ এতক্ষণ ধরে সেই কথাগুলোই বলছিলেন, যাতে করে প্রায় উনি রবীন্দ্রনাথকে কতকগুলো কথা বলছিলেন বা রবীন্দ্রনাথ কিভাবে কথা বলেছেন সেইগুলোকে বুঝছিলেন। এটা হলো 1 নম্বর। 2 নম্বর যেটা, সেটা হলো যে আমি যদি বলি যে এই যে কোনো একজন মানুষের জীবনের একটা নীতিবোধ থাকে। আমি নীতিবোধ বলতে এই রকম আদর্শ, এই সেই অমুক তমুক, এই এত সব গুরুগম্ভীর কথাবার্তার মধ্যে যাচ্ছি না, কিন্তু আমি এইরকম করে জীবনটা চলা উচিত, আমি এইরকম করে জীবনটাকে চালাবার চেষ্টা করব, এইটা প্রত্যেকের মধ্যে থাকে। এবং যখনই কেউ কোনো একটা কিছু লেখেন বা আঁকেন বা যা কিছু করেন না কেন, আবারও আমি ফিরে আসি নাটকের কথায়, যখন কেউ একটা নাটক লেখেন তখন কিন্তু তার এই যে নীতিবোধটা, জীবন সম্পর্কে তার এই যে ধারণাটা, বিশ্বাসটা, যা কিছু, সেই সমস্তগুলো এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হতে হতে যায়। 3 নম্বর যেটা, সেটা হচ্ছে আমি বলতে পারি ফর্মটা, কেমন করে আমি কথাগুলো বলবো। এখানে একটা আড্ডার আসর বসবার কথা, আমরা এখনো পর্যন্ত যে খুব একটা আড্ডার জায়গায় পৌঁছতে পেরেছি এমনটা আমার মনে হয় না। হয়তো আমাদের সকলের বলা শেষ হয়ে গেলে সবাই মিলে একটা আড্ডা, ঝগড়া তর্ক এই সমস্ত দিকে যাওয়া যাবে, কিন্তু এইটাও একটা ফর্ম। আবার খুব গুরুগম্ভীর একটা সেমিনারের বক্তৃতা, সেটাও যে আনন্দ বলেছেন এমনটা, সেইভাবেও বলেছেন আমার এমনটাও মনে হয় না, কিন্তু সেই রকমও একটা ধরন হতে পারে, আর নানান রকমের ধরন হতে পারে। তো এটা একটা, এবং এই সমস্ত কিছুর ভেতর দিয়ে মানুষের খুব মনের অবচেতন স্তরে কতকগুলো আর্কিটাইপাল ব্যাপার, কতকগুলো একেবারে অবচেতন স্তর থেকে উঠে আসা কিছু কিছু কথা হয়তো ছবির মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসে বা নাটকের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসে, সেইটাকেও ধরতে হবে। কারণ রবীন্দ্রনাথ আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিনা সেইটা বোঝবার জন্যে আমার নিজের যেটা মনে হয়, এক তো রবীন্দ্রনাথ একটু পড়া ভালো, কিন্তু পড়লে যেমন অনেকগুলো স্তর বেরিয়ে আসে, যে স্তরগুলো সত্যি সত্যি হয়তো আমার জীবনের, আমার বেঁচে থাকার সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি করতে পারে। সম্পর্কটা কিভাবে তৈরি করতে পারে আমি তাই নিয়ে আপনাদের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমার এক বন্ধু, সে খুব নামকরা অভিনেতা, বহরমপুরে থাকে, প্রদীপ ভট্টাচার্য বলে। তো সেই প্রদীপ ভট্টাচার্য একটা কাজ করেছিল যে বহরমপুর জেলে যে সমস্ত কয়েদি আছে তাদের নিয়ে ও একাধিক নাটক করেছে, রবীন্দ্রনাথের নাটক করেছে, তাসের দেশ করেছিল, রক্তকরবী করেছিল। তা আমি একবার বহরমপুরে গেছি, রাস্তায় প্রদীপের সঙ্গে দেখা, তো প্রদীপ বলল যে আমি বহরমপুর জেলে যাচ্ছি, ওখানে এই রকমের সব ব্যাপার ট্যাপার করছি, তুই আমার সঙ্গে যাবি? তাহলে চ। তো গেলাম জেলে, খুব সমস্ত মোবাইল, মানি ব্যাগ, হেন তেন সব জমা রাখলো ওরা, তারপরে ভেতরে ঢুকতে দিল। জেলের ভেতরটা যেরকম আমরা কল্পনা করি, আমি অন্তত কল্পনা করতাম সেরকমটা না। এমনি একটা ঘর, বড় ঘর, সেখানে রিহার্সাল হচ্ছে, রক্তকরবীর রিহার্সাল হচ্ছে। সেই রক্তকরবীর রিহার্সাল দিচ্ছে কারা? বহরমপুর জেলের কয়েদিরা। দুজনের ইতিহাস আমি জানি। একজন ডাকাতি করতো, ডাকাতি করে তারপর শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে জেলে আছে। আর একজন তার স্বামী পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম করেছিল বলে তাকে আঁশবটি দিয়ে গলা কেটে দিয়েছে কুয়োতলায়। তো এইরকম সব লোকজনেরা, হ্যাঁ, সকলেই তো সসা করে কথা বলছে, চাঁ চাঁ করা গলা। মানে আপনারা রবীন্দ্রনাথের নাটক বলতে যা বুঝে থাকেন, হ্যাঁ, তার সঙ্গে কোনো রকমের কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু অদ্ভুত একটা কি একটা অন্যরকম ব্যাপার তৈরি হচ্ছে তার ভেতর দিয়ে। মানে একটা অদ্ভুত কি একটা বেরিয়ে আসছে। তো যাই হোক, হয়ে যাওয়ার পর, রিহার্সাল হয়ে যাওয়ার পর প্রদীপ আমাকে বলল যে তুই কিছু জিজ্ঞেস করবি? তা আমি ওদের বললাম যে আচ্ছা, আপনারা রক্তকরবী নাটকটা বুঝতে পারছেন? তো প্রদীপ তারা বলল যে হ্যাঁ, এ না বুঝবার কি আছে, তো আমাদের গল্প। রক্তকরবী আমাদের গল্প? মানে রক্তকরবী সম্পর্কে আমরা যেটা জানি, মানে রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে আমরা যেটা জানি, গল্পটাকে থামিয়ে রেখে যদি সেই রাগটা একটু উগরে দিই তাহলে আমার ভাল লাগবে। সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের নাটকের সর্বনাশ করে দিয়েছেন তো পণ্ডিতেরা, এবং তারা রবীন্দ্রনাথের খুব ভক্ত ছিলেন। সেইখান থেকে শুরু হয়েছে। তার পরবর্তীকালে বাংলার যারা অধ্যাপক, তারা জীবাত্মা, পরমাত্মা,
এই সমস্ত নানান রকম করে একদম রূপক সাংকেতিক এই সব করে সর্বনাশের গোড়া কেটে দিয়েছেন একবারে। তো সেই যে তার ফলে আমরা রবীন্দ্রনাথকে সবসময়ই একটা মানে এই যে রবীন্দ্রনাথকে সবাই খুব পড়ে না, এখনকার কম বয়সীরা পড়ে না বলে উনি অভিযোগ করছিলেন, এটা তার একটা কারণ। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এমন একটা বেড়া চারপাশে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার ফলে পড়তে ভরসা হয় না, বুঝতে পারবো না এরকম সব মনে হয়। তো তারা কি বললো, হ্যাঁ এটা আমাদের গল্প। আমাদের গল্পটা কীরকমভাবে না, আমাদেরও তো অনেক দিন ধরে বিচার হলো, তারপরে একদিন জজ কি রায় দিল ভালো করে বুঝতে পারলুম না, তারপর আমাদের এইরকম একটা খাঁচাওয়ালা গাড়িতে তুলে নিয়ে এখানে চলে এলো, আর দেখলাম যে আমাদের আত্মীয় স্বজনরা সব রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারা দূরে মিলিয়ে গেল, তারপর থেকে এখানেই আছি, এটাই তো যক্ষপুরী। কোনো পণ্ডিত এই ব্যাখ্যা দিতে পারবেন? কোনো পণ্ডিত এই ব্যাখ্যাটাকে ভুল বলে প্রমাণ করতে পারবেন? আর একটা খুব সাংঘাতিক কথা বলেছিল একজন, প্রদীপকে বলেছিল, ওরা প্রদীপকে বাবা বলে ডাকতো। বলছে আচ্ছা বাবা, এই রবীন্দ্রনাথ লোকটা কি খুব জেল খেটেছে? তো প্রদীপ বলল না কেন, না তাহলে আমাদের কথায় এরকম করে বুঝতে পারলো কি করে? রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামাজিক যে জীবন আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক কিনা এর চেয়ে ভালো গল্প তার আর কিছু হতে পারে বলে আমি জানি না। কিন্তু ওই রক্তকরবীটা পড়বার সময় আমাকে জীবাত্মা পরমাত্মাটা বাদ দিয়ে পড়তে হবে। এই বাবদে আমার একটা গল্প মনে পড়ে গেল, সেইটা বলি। আমাদের রক্তকরবী পড়াতেন শঙ্খ ঘোষ। শঙ্খ ঘোষের রক্তকরবী পড়ানো একটা বিখ্যাত ব্যাপার। তো উনি আগে থেকে বলে রাখতেন যে রক্তকরবী নাটকটা সবাই খুব ভালো করে পড়ে আসবে। তারপর পড়ে টড়ে এলাম। শুধু পড়ে এলে তো হবে না, তখন ফার্স্ট ইয়ার, MA ফার্স্ট ইয়ার, একটু বিদ্যে টিদ্যে দেখাবার ব্যাপার আছে, তো ইন্টেলেকচুয়াল লোকজন সব আমরা, ফলে আরও 5টা রেফারেন্স বই পড়ার যে সর্বনাশটা সেটাও করে এলাম। এইবারে শঙ্খবাবু বললেন যে রক্তকরবী নাটকের গল্পটা বলতে হবে, কিন্তু একটাই শর্ত, কতগুলো শব্দ ব্যবহার করা যাবে না, যেমন রূপক, সাংকেতিক, প্রতীক এরকম ব্যবহার করা যাবে না। এখন এই বয়সে স্বীকার করতে দোষ নেই, আমি অনেকটা পর্যন্ত গিয়েছিলাম, তারপরে নন্দিনী হচ্ছে প্রাণের প্রতীক বলতেই সবাই হাত তুলে এই বসে পড় বলে থাপিয়ে দিল। যদি ওইভাবে রক্তকরবী নাটকটাকে দেখা যায় তাহলে কিন্তু রক্তকরবী নাটকটা পরিষ্কার একটা শহরের গল্প, যে শহরটা রানীগঞ্জ হতে পারে, যে শহরটা দুর্গাপুর হতে পারে, সেই রকম করে খুব করা সমস্ত। হ্যাঁ, আমি একটা ক্লারিফিকেশন দিই, তোমরা তুমি বলে না, তারপরে এই আড্ডাটার একটু ক্লারিফিকেশন দেওয়া হবে, সেটা দেওয়া দরকার। না আমরা আড্ডা করে ফেলবো। না আমরা অ্যাকচুয়ালি আড্ডা করছি, কিন্তু কোনটা আচ্ছা বেশ বেশ। সেখানে যেটা বৈশিষ্ট্য যে আমাদের সামনে বসেছিল রাজস্ব ছেলেমেয়ে, তারা খুবই ছোটো ছেলেমেয়ে রবীন্দ্রনাথ থেকে পড়েননি এবং আমাদের নাটকটা নন্দিনী বাংলায় কথা বলছিল, অধ্যাপক কিন্তু দিল্লিতে কথা বলছিল, মিষ্টি একটা হচ্ছিল, কমিউনিকেশন হচ্ছিল, যেটা আমার কাছে সবচেয়ে বড় জয়ের আমি মনে করি। ভালো অভিনয় করেছে সেটা বলা সেটা জয়ের আমি মনে হয়। সামনে যে দুটোটা ছেলেমেয়ে বসে আছে তারা আমরা সেটাই আলোচনা করছিলাম, কি এমন আছে এই নাটকের মধ্যে যেটা চুপ করে দেখেছিল একটা আওয়াজ। আচ্ছা কি এমন আছে ওই নাটকের মধ্যে? এই যে তুর্না যে কথাটা বললো, বলছি কেন, তুর্না আমার ছাত্রী ছিল। হ্যাঁ প্লিজ। একটা বইটা এরকম, তার কারণ হচ্ছে সিস্টার নিবেদিতা একদম বিংশ শতাব্দীর প্রথমে 1901-2 যখন ইংল্যান্ডে থাকতেন, তখন সেজমি ক্লাব বলে একটা ক্লাব গঠিত হয়, যেখানে আপনার প্রচুর বিদ্বজ্জনেরা গিয়ে বিভিন্ন আলোচনা করতেন, মানে ইন্টারাকশন খুব হেভি। এইটাতে আমার মনে হয়েছিল যে একটা আড্ডা কিন্তু ঠিক লোকাল সেন্সে আড্ডা না, যে যা খুশি বললাম না, কিন্তু একটা পয়েন্টেড আড্ডা
এটাকে ওই জন্য আড্ডা বৈঠক নামটা এই কারণে, মানে যা কিছু দোষ করেছি এটা আমি করেছি। এই বাবা, দোষ কিসের? খুব ভালো করেছেন এটা। আড্ডা বৈঠকটা লোকে বুঝতে পারছি। আমাকে জিজ্ঞেস করেছে লোকে আসার আগে যে এটা কি আড্ডা মানে কি বলতে চাইছে, কিন্তু বলছে 15 মিনিট করে বলে কবে বোঝাতে যাচ্ছে এটাই সেলফি ক্লাবে যেটা। মানে আমি সিস্টার নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছি এবং আমার মনে হচ্ছে না, পূর্ণা যে কথাটা বললো তার সূত্র ধরে আমি একটা কথা, সদ্য প্রয়াত মিত্র নাটক লেখার একটা ওয়ার্কশপ করাতেন, সেটা আবাসিক ওয়ার্কশপ, মানে বাড়িতে থেকে এসে সেটা করা যাবে না, কোথাও একটা যেতে আগে থেকে ওর ওয়ার্কশপটা অসাধারণ ওয়ার্কশপ আমি করে দিয়েছিলাম, তাতে নাট্যতত্ত্বের কোনো ব্যাপারই থাকে, তার মধ্যে একটা সেশন ছিল সেখানে একটা নাটক পড়বার পর সকলকে জিজ্ঞেস করা হতো যে তোমার প্রতিক্রিয়াটা প্রকাশ করো, ব্যাখ্যা করবো, ঠিক আছে, বিশ্লেষণ নয়, তত্ত্ববাদ, তোমার কি মনে হলো, তোমার ভেতরে কি মনের মধ্যে কি যাচ্ছে সেইটাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করো। তো যেমন ডাকঘর পড়া হয়েছিল, তো ডাকঘর নাটকটা শুনে অরুণ মুখোপাধ্যায়, আপনারা সকলেই জানেন অরুণদা গান গেয়ে উঠেছিলেন যে ভালোবেসে নিকল না সাপ জীবন এত ছোট কেনে। এইটা হচ্ছে আমি যে কথাটা বলবার জন্য আড্ডায় তো গল্পই হবে, সেটা হচ্ছে যে বাবা মা যেতেন কাজে এবং তৃপ্তি মিত্র দুপুরবেলাটা চৈতির সঙ্গে থাকতেন, ওরা খুব বন্ধু ছিলেন চৈতির মা, তো নারম গল্প বলতেন বাচ্চা মেয়েকে ঘুম পাড়াবার জন্য। তো একদিন ডাকঘরের গল্পটা বলছেন, বলে যে জায়গাটায় আছে যে ওই ডাকঘর করা কেবলই নেমে আসছে, পাহাড়ের পথ ধরে কেবলই নেমে আসছে, ওই যে লম্বা জায়গাটা, ওইটা উনি বলছেন। তো হঠাৎ খেয়াল হতে দেখলেন যে চৈতি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, তারপর উঠে চলে গেল। তো পরে জিজ্ঞেস করা হলো ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি পরে চৈতিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, জেঠিমা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাহলে এইসব গল্প তো একটা 6-7 বছরের বাচ্চা, তার ভেতরে কোথাও একটা কষ্ট সেই কষ্টটা কি। আমি একবার ডাকঘর পড়াতে গিয়ে আমি গোড়াতে একবার পুরো ফিল্ম পড়তাম, অভিনয় করে করে, তাতে করে একটি মেয়ে ওরকম কাঁদছে যাদবপুরে। তা আমি জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে, বলল আমিও না ছোটবেলায় খুব অসুস্থ ছিলাম, খুব অসুখে ভুগতাম, আমার বাবা মা চলে যেত, একা একা বাড়িতে থাকতাম, আমার খুব কষ্ট হতো, সেটা মনে পড়ে গেল। আমি এই কথাগুলো বলছি এই কারণে যে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু খুব সুদূর একটা কোনো ব্যাপার যেটাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, এরকম কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথ একদম আমার হাতের মুঠোর মধ্যে জিনিস, আমার প্রতিদিনের যে সোশ্যাল ইন্টারাকশন, আমার প্রতিদিনের যে জীবনযাপন, সেই জীবনযাপনের সঙ্গে খুব চমৎকার করে মিলিয়ে দেওয়া যায়। আমি একেবারে হ্যাঁ আসে তো আসে, গল্প তো বটেই, ডাকঘরও খুব ডাকঘরও এবং ডাকঘরে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবার মতন, এই যে রাজার চিঠিকে তো নানান রকম করে ব্যাখ্যা ট্যাখ্যা করা হয়, রাজা হচ্ছেন পরম, রাজা হচ্ছেন ভগবান ইত্যাদি। যখন নাটকটা লিখছেন 12 সালে, তখন তো সত্যি সত্যি ব্রিটিশ আমল, তখন একটা বাচ্চাকে বোঝানো হয়েছে যে রাজা তোমাকে চিঠি লিখবেন, সে বাচ্চাটা বিশ্বাস করে বসে আছে এবং সে বলছে যে রাজার চিঠি কবে আসবে, রাজার চিঠি কবে আসবে। এবং তারপরে আস্তে আস্তে যখন রাজার চিঠি আসে, রাজকবিরাজ আসে, তখন বাচ্চাটা মরে যাচ্ছে, সিঙ্ক করতে শুরু করেছে, ডুবে যাচ্ছে, এবং ডুবে গিয়ে তার সমস্ত জীবনে, মানে আমি যেভাবে বুঝি আর কি, সমস্ত জীবনের যে অচরিতার্থতা, সেইগুলো আস্তে 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 মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে পূরণ হয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুটাকেও এইরকম সুন্দর করে দেখিয়েছেন।
কিন্তু সেটা আলাদা কথা। এই যে ডাকঘর পড়তে পড়তে এখনো চোখে জল এসে যায়, এই জল আসাটা তো আমার মানে এই জীবাত্মা পরমাত্মা ভেবে তো চোখে জল আসে না, জলটা তো আসে একেবারেই আমি কোথাও আমার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারি বলে। আনন্দ যেটা বলছিলেন যে ধরা যাক মুক্তধারা লিখলেন রবীন্দ্রনাথ, এবং এইটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগে আমার। মুক্তধারা লিখলেন রবীন্দ্রনাথ, উনি বড় বাঁধ কি দেখেছেন আমি জানি না, সত্যি সত্যি আমি বলতে পারবো না। কিন্তু মুক্তধারা লিখবার আগে 1916 সালে তার একটা বই বেরোয়, সেটা জাপানে বক্তৃতা ন্যাশনালিজম বলে। সেখানে তার একটা লাইন আছে, আমি ঠিক করে লাইনটা বলতে পারছি না, ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন ইজ লাইক আ ড্যাম, যেটা ফ্রি ফ্লো অফ কি জানো সেইটাকে আটকে দিচ্ছে। আমার নিজের এটা খুব মনে হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় কতগুলো উপমা ব্যবহার করেছেন, আর নাটক লেখবার সময় সেই উপমাগুলোকে শরীর দিয়েছেন। যেমন ধরা যাক লেটার্স টু এ ফ্রেন্ড, অ্যান্ড্রুজকে লেখা রবীন্দ্রনাথের যে চিঠিপত্রগুলো, সেই চিঠিপত্রের মধ্যে এরকম সব কথা বলা আছে যে আমি নিউ ইয়র্কে আছেন তিনি তখন, যে আমি একটা ডানজিয়নের মধ্যে বাস করছি, এখানকার লোকগুলো সব গ্লিটারিং, হ্যাঁ মানে বালির মতন চকচক করছে, এখানকার লোকেরা সব ল্যান্ড অফ অ্যারিথমেটিক, হ্যাঁ অঙ্ক একটার পর একটা অঙ্ক রক্তকরবীতে আছে। মানে ভীষণভাবে এই উপমাগুলো কেমন করে নাটকের মধ্যে চলে আসছে। আর এই উপমাগুলো তো তিনি বাস্তব পৃথিবী থেকে নিচ্ছেন, নিয়ে যখন সেটা নাটকের ভেতরে চলে আসছে তখন সেটা কিন্তু বাস্তব পৃথিবীরই গল্প হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু এই মুক্তধারা বা রক্তকরবীর প্রসঙ্গটা বাদ দিয়ে আমি যদি ভাবি, যেমন ধরা যাক ডাকঘরের কথা বললাম, রাজা, আমি তার আগে আর একটা বলি, সেটা হচ্ছে যে আমরা বেশ কম বয়সে আমরা কজন বন্ধু বান্ধব মিলে বিসর্জনটা শ্রুতি নাটক করেছিলাম। তো সেখানে আমার এক বন্ধু ছিল, সে পরে সিটি কলেজে পড়াতো, রিটায়ার করেছে। সে একটু সেন্টিমেন্টাল ছেলে, যাকে বলেন একটু ভাবুক এরকম ছেলে আর কি। তো যাই হোক, বিসর্জনের জায়গাটা হচ্ছে, তার মধ্যে একটা জায়গা আছে যেখানে বলা হচ্ছে, গোবিন্দমাণিক্য বলছে যে হায় রঘুপতি, অবশেষে সৈন্য দিয়ে ঘিরিতে হইল ধর্ম। ঠিক তার আগে অপারেশন ব্লু স্টার হয়েছে। সে না খপ করে আমার হাতটা এরকম আঁকড়ে ধরলো, বলি কি রে, সৈন্য দিয়ে যে ধর্ম ঘিরতে হয়, ধর্ম ঘেরা যায়, সেটার জন্য আমাদের অপারেশন ব্লু স্টার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না তো? তারপরের অনেক জায়গাও তো আমরা দেখতে পারি যেখানে রাজনীতি আর ধর্ম কিরকম ভাবে একাকার হয়ে যায়, যেখানে আগ্রাসনের একটা চেহারা বেরিয়ে আসে ধর্মের মধ্যে দিয়ে। আমি যদি এইরকম করে দেখতে পারি, তাহলে তো রাজার কথা বলছিলাম আপনাদের, সেইটা বলে শেষ করি, আপাতত শেষ করি আর কি, পরে যদি সুযোগ পাওয়া যায় তাহলে বলা যাবে। রাজা সুদর্শনা রাজাকে দেখতে চাইছে, কিন্তু রাজাকে কিছুতেই দেখা যাচ্ছে না। তাই নিয়ে যা যা গল্প, সে সমস্ত আপনারা সকলে জানেন, যারা পড়েছেন তারা জানেন। আচ্ছা, যদি ব্যাপারটা এইরকম হয় যে ভগবান, রাজা ভগবান, এরম করে আমি ভাবছি না, যদি না ভেবে নাস্তিকের মতন করে যদি দেখি যে আমি ভগবান মানি না, আমি এরম জায়গা থেকে দেখি, তাহলে আমি যখন জন্মাই বা বড় হয়ে উঠি, আমি আর আমার জীবন কি এক? আমার জীবন তো আমার থেকে আলাদা একটা কিছু, আমি জীবনটাকে জানি না। জীবন ব্যাপারটা আমাকে শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে যাবে আমি জানি না। আমি সত্যিকারের একটা সুখী জীবনের খোঁজ করছি, সুন্দর জীবনের খোঁজ করছি। এইটা করতে 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 আমি একটা ভুল জীবনকে বেছে নিলাম, একটা ভুল লোককে বেছে নিলাম, সুবর্ণকে বেছে নিলাম। সুবর্ণ নামটা খুব সিগনিফিকেন্ট বলে মনে হয় আমার। সুবর্ণ, সোনা, রবীন্দ্রনাথের সোনার হরিণ ইত্যাদি ইত্যাদিতে এই সমস্ত সুবর্ণ, হ্যাঁ ফর্সা রং, সেদিক থেকে দেখা যেতে পারে। ভুল লোককে বেছে নিলাম, ভুল পথকে বেছে নিলাম, এবং সেই ভুল পথে চলতে 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 তারপরে ওই রবীন্দ্রনাথের সেই গান আছে, আমি জানি বন্ধু জানি তোমার আছে তো হাতখানি, শেষ পর্যন্ত একটা ভরসার জায়গা কিন্তু আছেই, সে আমাকে টেনে নিয়ে যাবে। আমাদের প্রত্যেক, এই যে এখানে আমার সামনে যে সমস্ত বাচ্চা ছেলে মেয়েরা বসে রয়েছে, আমার তুলনায় তো বাচ্চা বটেই, যতই রাগ করো,
কিন্তু সত্যি সত্যি তোমরা হয়তো ভাবছো যে জীবনটা কি সুন্দর, এরপরে এইটা হবে, এরপরে ওইটা হবে, সেইটা হবে, কিন্তু একটু বড় হলে বুঝতে পারবে যে জীবনটা কীরকম দাঁত নখ বার করবে, কীরকম কামড়ে দেবে, আঁচড়ে দেবে, খামচে দেবে, রক্তাক্ত হতে হবে, করতে 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 তারপর শেষ পর্যন্ত একটা কোনো জায়গায় পৌঁছতে পারবে। আমার নিজের মনে হয় এই যে জার্নিটা, সেই জার্নিটার কথা কোথাও রাজা নাটকের মধ্যে বলা আছে। এবং আর একটা কথা আমি বলবো, আমি যখন বেশ ছোট, তখন আমার বাড়িতে একটা খুব বড় শোকের ঘটনা ঘটে। সেই সময় রাজার এই জায়গাটা আমি পড়েছিলাম এবং সেটা একদম অদ্ভুত একটা ধাক্কা লেগেছিল মনের মধ্যে। সেটা রাজা নাটকে ঠাকুরদা একটা জায়গায় আছে যেখানে ঠাকুরদার কাছে অনেক লোক আসে, এসে বলে ঠাকুরদা রাজা নেই, রাজা নেই, রাজা নেই। যদি রাজা থাকতো তাহলে কেউ ওই লোকটার ঘরে ওই রকম একটা অবস্থা হয়, ওই লোকটাকে দেখে চামচিকেও লজ্জা পাবে, এইরকম একটা অবস্থা হয়, এর এই হয়, ও সেই হয়, রাজা ছাড়া কিছু জানে না, এই হয় সেই হয়। তো ঠাকুরদা বলে যে আমারও তো পাঁচটা ছেলে মরে গেছে, তাহলে তুমি রাজাকে বিশ্বাস করবে কেন? বলে আমি যদি রাজাকে বিশ্বাস না করি তাহলে তো রাজাও চলে গেল, আমার 5টা ছেলেও চলে গেল, তার চেয়ে আমি রাজাকে বিশ্বাস করে থাকি। এই কথাটা যখন লোকটা লিখছে তার আগে পরপর প্রায় প্রতি বছর তার একটা করে ছেলে একটা করে মেয়ে মরে যাচ্ছে। শেষ রবীন্দ্রনাথ মরে গেছে 1908 সালে, না রবীন্দ্রনাথ 8 সালে মারা গেছে। তার 2 বছর পরে রাজা নাটকে রবীন্দ্রনাথ এই কথাগুলো লিখছেন। আমার কিরকম মনে হয় এই ঠাকুরদা না, ওই মুহূর্তে ঠাকুরদার মুখটা আমার চোখের সামনে থেকে সরে যায়, সরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আমি দেখতে পাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, না ডাকঘরে করেছেন, হ্যাঁ। কিন্তু এই যে একজন লোক, মানে আমি নিজে খুব মনে করি এবং বিশ্বাস করি যে প্রত্যেক মানুষ তার নিজের জীবনের খানিকটা অংশ তার লেখাপত্রের মধ্যে দেয়, তার শিল্পের মধ্যে দেয়, সেটা ঢুকে যায় ভেতরে ভেতরে। সকলেই করেছেন সেটা। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তার নাটকের মধ্যে দিয়ে তার জীবন কাহিনী লিখেছেন, তার জীবন কাহিনী, তার যে অন্য রকমের জীবন, জীবন স্মৃতির জীবন নয়, আত্মপরিচয়ের জীবন, সেই জীবনটা যেভাবে নাটকের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে সেটা আর কেউ করেছেন বলে আমি ওই রকম করে জানি না। আর একটা লোকের জীবন যদি তার নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে থাকে তাহলে সেই জীবনটা কোথাও আমাকেও ছোঁবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এইটুকু আপাতত থাক। একটু করবেন নাকি? হ্যাঁ, আমার মনে হয় এটার সঙ্গে কানেকশন আছে, যে সেই জন্য এটার সঙ্গে সম্পর্ক তাই। এটা আসলে আমার একটু কেন হ্যাঁ আপনার তো গর্ব হয় সত্যি, লজ্জার কিছু না, লজ্জা করতে আপনাদের কাছে তুলনা ফ্যাকাল্টি হতে পারে, আমাদের কাছে আমরা যারা থিয়েটারে লোক তাদের কাছে কিন্তু তুলনা একদম থিয়েটারের থেকে ওকে চিন্তাই করে নিতে পারেন না। ও আমাদের কাছে থিয়েটারের মানুষ হিসেবে আমি রক্তকরবীতে রাজা আর নন্দিনীর 3টে জায়গা রয়েছে, সেই 3টে জায়গায় আপনি মাইক্রোফোনটা সামনে নিন। লাগবে না, এই মাঝামাঝি একটা জায়গায় থাক, তাহলেই হয়ে যাবে। এটা তো আছে, ওটা আছে, অন করা আছে, অন করা আছে, করা আছে। এগিয়ে নাও। জলের বোতলটাও সঙ্গে রাখ। শুনতে পাচ্ছো? শুনতে পাচ্ছো? নন্দা শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু বারে বারে দেখো না, আমার সময় নেই, একটুও না। আজ খুশিতে আমার মন ভরে আছে, সেই খুশি নিয়ে তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই। ঘরের মধ্যে না, যা বলতে হয় বাইরে থেকে বলো। ফুলের মালা গেঁথে পদ্ম পাতায় ঢেকে এনেছি। নিজে বলো। আমাকে মানায় না, আমার মালা রক্ত করবে।
আমি পর্বতের চূড়ার মতো শূন্যতাই আমার শোভা। সেই চূড়ার বুকেও ঝর্ণা ঝরে, তোমার গলাতেও মালা দুলবে। যাও খুলে দাও, ভিতরে যাবো। আসতে দেবো না, কি বলবে শীঘ্র বড় সময় নেই। দূর থেকে ওই গান শুনতে পাচ্ছ? কিসের গান? পৌষের গান। ফসল পেকেছে, কাটতে হবে, তারই ডাক। দেখছো না, পৌষের রোদ্দুর পাকা ধানের লাবণ্য আকাশে মেলে দিচ্ছে। তুমিও বেরিয়ে এসো রাজা, তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই। আমি মাঠে যাবো, কোন কাজে রাখবো? মাঠের কাজ তোমার যজ্ঞপুরীর কাজের চেয়ে অনেক সহজ। সহজ কাজটাই আমার কাছে শক্ত। সরোবরকে ফেনার নুপুর করা ঝর্ণার মতো নাচতে পারে। যাও যাও, আর কথা কয় না, সময় নেই। অদ্ভুত তোমার শক্তি। যেদিন আমাকে তোমার ভান্ডারে ঢুকতে দিয়েছিলে, তোমার সোনার তাল দেখে কিছু আশ্চর্য হইনি, কিন্তু যে বিপুল শক্তি দিয়ে অনায়াসে সেইগুলোকে নিয়ে চূড়ো করে সাজাচ্ছিলে, তাই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। তবু বলি, সোনার পিণ্ড কি তোমার ওই হাতের আশ্চর্য ছন্দে সাড়া দেয়, যেমন সাড়া দিতে পারে ধানের ক্ষেত? আচ্ছা রাজা, বলো তো, পৃথিবীর এই মরা ধন দিন রাত নাড়াচাড়া করতে তোমার ভয় হয় না? কেন ভয় কিসের? পৃথিবী আপনার প্রাণের জিনিস আপনি খুশি হয়ে দেয়, কিন্তু যখন তার বুক চিরে মরা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য বলে ছিনিয়ে নিয়ে আসো, তখন অন্ধকার থেকে একটা কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আসো। দেখছো না, এখানে সবাই যেন কেমন রেগে আছে, কিংবা সন্দেহ করছে, কিংবা ভয় পাচ্ছে। অভিসম্পাত? হ্যাঁ, খুনোখুনি কারাকারির অভিসম্পাত। সাপের কথা জানিনি, এই জানি যে আমরা শক্তি নিয়ে আসি। আমার শক্তিতে তুমি খুশি হবে? ভারী খুশি লাগে, তাই তো বলছি, আলোতে বেরিয়ে এসো, মাটির উপর পা দাও, পৃথিবী খুশি হয়ে উঠুক। তুমি কি জানো, বিধাতা তোমাকে রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ করে রেখেছেন? তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে তোমাকে আমার মুঠোর ভিতর পেতে চাচ্ছি, কিছুতেই ধরতে পারছি না। আমি তোমাকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙে চুয়ে ফেলতে চাই। কি বলছো তুমি? তোমার রক্ত করবীর আভারটুকু ছেঁকে নিয়ে আমার চোখে অনিজন করে করতে পারিনি কেন? সামান্য পাপড়ি কথা আঁচল চাপা দিয়ে বাধা দিয়েছে। তেমনি কথা তোমার মধ্যে কোমল বলেই কঠিন। আচ্ছা, আমাকে কি মনে করো খুলে বলো তো? সে আরেকদিন বলবো, আজ তোমার সময় নেই, আর যাই। যেও না, বলে যাও। আমাকে কি মনে করো বলো? কতবার বলেছি, তোমাকে মনে করি আশ্চর্য। প্রকাণ্ড হাতে প্রচন্ড জোর ফুলে ফুলে উঠছে, ঝড়ের আবিকার মেঘের মতো। দেখে আমার মন নাচে। রঞ্জনকে দেখে তোমার মন যে নাচে, সেও কি? সে কথা থাক, তোমার তো সময় নেই। আছে সময়, শুধু এই কথাটি বলে যাও। সে নাচের তাল আলাদা, তুমি বুঝবে না। বুঝবো, বুঝতে চাই। সব কথা ঠিক গুছিয়ে বলতে পারিনি, আমি যাই। যেও না, বলো আমাকে তোমার ভালো লাগে কিনা? হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো লাগে। রঞ্জনের মতোই ঘুরে ফিরে একই কথা। এসব কথা তুমি বোঝো না। কিছু কিছু বুঝি। জানি রঞ্জনের সঙ্গে আমার কথা বলতে। আমার মধ্যে কেবল জোরই আছে, রঞ্জনের মধ্যে আছে জাদু। জাদু? জাদু বলছো কাকে? বুঝিয়ে বলবো, পৃথিবীর নিচের তলায় বিন্দু বিন্দু পাথর, লোহা, সোনা, সেইখানে রয়েছে জোরের মূর্তি। উপরের তলায় একটুখানি কাঁচা মাটিতে ঘাস উঠছে, ফুল ফুটছে, সেইখানে রয়েছে জাদুর খেলা। দুর্গমের থেকে হিরে আনি, বাণী খানি, সহজের থেকে প্রাণের জাদুটুকু কেড়ে আনতে পারে। তোমার এত আছে, তুমি কেবলই আমার লোকের মতো কথা বলো কেন? আমার যা আছে সব বোঝা হয়ে আছে।
সোনাকে জমিয়ে তুলে তো পরশমণি হয় না, শক্তি যতই বাড়ায় যৌবনে পৌঁছবে না। তাই পাহারা বসিয়ে তোমাকে বাঁধতে চাই। রঞ্জনের মতো যৌবন থাকলে ছাড়া রেখেই তোমাকে বাঁধতে পারতেন। এমনি করে বাঁধনের রশিতে গাঁট দিতে দিতেই সময় গেল। আর সব বাঁধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না। তুমি তো নিজেকেই জালে বেঁধেছ, তারপরে কেন এমন ছটফট করছো বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারবে না, আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি, তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, তৃষ্ণার দলে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমি হাম করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসর বাড়ছে। ওই একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না। তুমি যে এত ক্লান্ত, তোমাকে দেখে তো মনেই হয় না। আমি তো তোমার মস্ত জোরটাই দেখতে পাচ্ছি। আমি দূর দেশে আমারই মতো একটা ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিলাম। বাইরে থেকে বুঝতেই পারিনি তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে। একদিন গভীর রাতে ভীষণ শব্দ শুনল, যেন কোন দৈত্যের দুঃস্বপ্ন গুমরে গুমরে হঠাৎ ভেঙে গেল। সকালে দেখি পাহাড়টা ভূমিকম্পের টানে মাটির নিচে বেরিয়ে গেছে। শক্তির ভার নিজের অবচরে কেমন করে নিজেকে পিষে ফেলে, ওই পাহাড়টাকে দেখে তাই বুঝেছি। আর তোমার মধ্যে একটা জিনিস দেখছি, সেই রিঙ্কু। আমার মধ্যে কি দেখছো? বিশ্বের বাসিতে নাচের যে ছন্দ বাজে, সেই ছন্দে। বুঝতে পারলাম না। সেই ছন্দে বস্তুর বিপুল ভার হালকা হয়ে যায়। সেই ছন্দে গ্রহ নক্ষত্রের দল ভিখারি নটবালকের মতো আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে। সেই নাচের ছন্দে নন্দিনী তুমি এমন সুন্দর হয়েছ, এমন সহজ। আমার তুলনায় তুমি কতটুকু, তবু তোমাকে ঈর্ষা করি। তুমি নিজেকে সবার থেকে হরণ করে রেখে বঞ্চিত করেছো। সহজ হয়ে ধরা দাও না কেন? নিজেকে গুপ্ত রেখে বিশ্বের বড় বড় মালখানার মোটা মোটা জিনিস চুরি করতে বসেছি, কিন্তু যে দাম বিধাতার হাতের মুঠির মধ্যে ঢাকা, সেখানে তোমার চাপার তৈরির মতো আঙুলটি যতটুকু পৌঁছলো, আমার সমস্ত দেহের জোরটা কাছ দিয়ে যায় না। বিধাতা সেই বন্ধ মুখা খুলতেই হবে। তোমার এসব কথা আমি ভালো বুঝতে পারিনি। আমি চাই যে অতিথি জানলার বাইরেই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, তোমার হাতখানি একবারে ওপর রাখো। না না না, তুমি সবখানে বাদ দিয়ে হঠাৎ একখানে হাত বেরিয়ে এলে আমি ভয় পাই। এগুলো একখানা হাত দিয়ে ধরতে চাই বলি সবাই আমার কাছ থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু সব দিয়ে যদি তোমাকে ধরতে চাই, ধরো দেখি। তুমি তো আমাকে ঘরে যেতে দিলে না, তবে কেন এসব কথা বলছো? অবকাশে নিজাম ফেলে তোমাকে ঘরে আনতে চাই না। যেদিন পালের হাওয়ায় তুমি অনায়াসে আসবে, সেই দিন আগমনের লগ্ন লাগবে। সে হাওয়া যদি ঝড়ের হাওয়া হয়, সেও ভাবে। এখনো সময় হয়। আমি তোমাকে বলছি রাজা, সেই পালের হাওয়া আনবে রঞ্জন। সে যেখানে যায় ছুটি সঙ্গে নিয়ে আসে। তোমার রঞ্জন যে ছুটি বয়ে নিয়ে বেড়ায়, সেই ছুটিকে রক্তকরবীর মধ্যে দিয়ে ধরে রাখে কে, আমি কি জানি? নন্দন কিন্তু আমাকে ফাঁকা ছুটির খবর দিলে মধু কোথায় পাবো? আজ আমি যাই তবে। না, এই কথাটার জবাব দিয়ে যাবো। ছুটি কি করে মধুকে ধরে, তার জবাব রঞ্জনকে চোখে দেখলেই পাবে। সে ধরনের সুন্দর। সুন্দরের জবাব সুন্দর, অসুন্দর যখন জবাব ছিনিয়ে নিতে চায়, না তার কাছে ছিঁড়ে যায়। আপনি যাও, তুমি চলে যাও, বলে বিপদ ঘটবে। যাচ্ছি যাচ্ছি, কিন্তু মনে গেলুম আজ আমার রঞ্জন আসবে 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 আসবে, কিছুতে তাকে ঠকাতে পারবে না। শুনতে পাচ্ছ? কি বলতে চাও বলো? একবার জানলার কাছে এসে দাঁড়াও। এই এসেছি। ঘরের মধ্যে যেতে দাও, অনেক কথা বলার আছে। বারবার কেন মিছে অনুরোধ করছো? এখনো সময় হয়নি। কে তোমার সঙ্গে? লন্ডনের জুড়ি নাকি? তোমাকে নন্দিনীর কিসের দরকার? নন্দিনী এই লোকটা তোমার কে? ও আমার সাথী, ও আমাকে গান শেখায়, ও
তোমার সাথী, ওকে এখন যদি তোমার সঙ্গ ছাড়া করি তাহলে কি হয়? তোমার গলার সুগুলো কিরকম করে উঠলো। খাও খাও তুমি, তোমার কেউ সঙ্গী নেই নাকি? আমার সঙ্গী অর্ধাঙ্গশীল যে কেউ সঙ্গী আছে? আচ্ছা খাবো কথা। মাগো তুমি খাবে? তুমি কি একটা মরা ব্যাং। কি করবে ওকে নিয়ে? এই ব্যাং একদিন একটা পাথরের পেটের মধ্যে ঢুকেছিল। তারই আড়ালে 3000 বছর ছিল টিকে। এইভাবে কি করে টিকে থাকতে হয় তারই রহস্য ওর কাছ থেকে শিখছিলেন। কি করে বেঁচে থাকতে হয় তাও জানে না। ভালো লাগলো না, পাথরের আড়া ভেঙে ফেললুম। নিরন্তর টিকে থাকা থেকে ওকে নিয়ে মুক্তি নয়। আমাদের চারিদিক থেকে তোমার পাথরের দুর্গ আজ খুলে যাবে। আমি জানি আজ রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হবে। তোমাদের দুজনকে তখন একসঙ্গে দেখতে চাই। জালের আড়ালে তোমার চশমার ভিতর দিয়ে দেখতে পাবে না। ঘরের ভিতর বসিয়ে দেখবো। তাতে কি হবে? আমি জানতে চাই। তুমি যখন জানবার কথা বলো তখন তোমার ভয় করে। কেন? মনে হয় যে জিনিসটাকে মন দিয়ে জানা যায় না, প্রাণ দিয়ে বোঝা যায়, তারপরে তোমার দরদ নেই। তাকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না। পাচ্ছে কি সময় নষ্ট করবে? একটু বসুন। তোমার অলোকের থেকে যে রক্ত কর্মীর গুচ্ছ গালের কাছে নেমে পড়েছে আমাকে দাও। কি হবে? ফুলের গুচ্ছ দেখিয়ে মনে হয় এই যেন আমার রক্ত আলোর সমুদ্রে ফুলের রূপ ধরে এসেছে। তখন ইচ্ছে করছে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলি। আমার ভাবছি মনে যদি কোনোদিন নিজের হাতে মঞ্জুরি আমার মাথায় পেরিয়ে দেয় তাহলে কি হবে? একজন মানুষ রক্ত করবি ভালোবাসে, আমি তাকে মনে করে এই ফুল আমার কানে দুল করেছি। তাহলে বলে দিচ্ছি আমারও সনিগ্রহ তারও সনিগ্রহ। ছি ছি ছি, কোন কথা বলছো? আমি যাই, তোমার দুর্গ দুয়ারের কাছে বসে থাকবো। কেন? রঞ্জন যখন এই পথ দিয়ে আসবে দেখতে পাবো। আমি তার জন্য অপেক্ষা করে আছি। রঞ্জনকে যদি তুলে ভিড়ের সঙ্গে মিলিয়ে দিই আপনাকে একটু জেতা না যায়। আজ তোমার কি হয়েছে? আমাকে মিছি মিছি ভয় দেখাচ্ছে কেন? কিছু ভয় যেমন আমি ভয়ঙ্কর। তোমার কি ভাব? লোকে তোমাকে ভয় করে এমনিতেই দেখতে ভালোবাসো। আমাদের গায়ে শ্রীকণ্ঠ যাত্রা রাক্ষসাবে, সে যখন আখের নামে তখন ছেলেরা আঁকতে উঠলে সে ভালো কিছু হয়। তোমার যে সেই দশা, আমার কি মনে হয় সত্যি বলবো? রাগ করবে না? ভয় দেখাবার ব্যবসা এখানকার মানুষের। তোমাকে তাই তারা জাল দিয়ে ঘিরে অদ্ভুত সাজিয়ে রেখেছে। এই জুজুর পুতুল সেজে থাকতে লজ্জা করে না তোমার? বুঝলাম না। এতদিন যাদের ভয় দেখে এসেছো তারা ভয় পেতে একদিন লজ্জা করবে। আমার রঞ্জন এখানে যদি থাকতো তোমার মুখের উপর তুলে মেরে এসে মরতো, তবু ভয় পেত না। সম্মান এতদিন যা কিছু ভেঙে চুরমার করেছি তার গাছপালা পাহাড়ের চূড়ার উপর তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেখাতে ইচ্ছে করছে। তারপরে কি? আমার শেষ ভাঙাটা ভেঙে ফেলে ডালিমের দানা ফাটিয়ে 10 আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে যেমন তার রস বের করে তেমনি তোমাকে হয় দিতে হবে। চাচা এখনই পালিয়ে যাও, এখনই। রইলুম দাঁড়িয়ে, কি করতে পারো করো। ওই বিশ্রী করে গর্জন করছো কেন? আমি দেখি অদ্ভুত নিষ্ঠুর তার সমস্ত প্রমাণ তোমার কাছে প্রত্যক্ষ দেখে দিতে ইচ্ছে করছে। আমার ঘরের ভিতর থেকে কখনো আত্মনাদ শোনি? শুনেছি, সে কিসের আত্মনাদ? সৃষ্টিকর্তার চাতুরি আমি ভাঙি না। বিশ্বের মর্মস্থানে যা বিপদ আছে তা ছিনিয়ে নিতে চাই, সেসব ছিন্ন প্রাণের কান্না। গাছের থেকে আগুন চুরি করতে হলে তাকে পোড়াতে হয়। তোমার ভিতরে আছে আগুন, রানা আগুন। একদিন দাহন করে তাকে বের করবো, তার আগে নিষ্কৃতি নেই। কেন তুমি এমন নিষ্ঠুর? আমি পাবো না নিষ্কৃতি। যাকে পাইয়ে তাকে দয়া করতে পারি, তাকে ভেঙে ফেলাও একটা ভুলের পায়। মুখে পাকিয়ে হাত বের করছো কেন? আচ্ছা হাত সরিয়ে নিচ্ছি। পালাও তুমি, পায়রা যেমন পালায় বাজ পাখির ছায়া দেখে। আচ্ছা আচ্ছা যাই, আর তোমাকে রাগাবো না আমি। শোনো শোনো শোনো, ফিরে এসো তুমি। নন্দিনী, নন্দিনী। কি
কি বলো? সামনে তোমার মুখে চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো চুলের ধারা, মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝর্ণা। আমার এই হাত দুটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছি। মরণের মাধুর্য কখনো এমন করে ভাবিনি। সে গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের নিচে মুখ থেকে ঘুমোতে ধরে ইচ্ছে করছে। জানো না আমি কত শ্রান্ত। তুমি কি কখনো ঘুমাও না? ঘুমোতে ভয় করে। তোমাকে তোমাকে আমার একটা গান শেষ করে শুনিয়ে দিই। আর কেউ না। সময় হয়েছে, দরজা খোলো। আবার এসেছো অসময়ে, এখনই যাও, যাও তুমি। অপেক্ষা করবার সময় নেই, শুনতেই হবে আমার কথা। বলবার আছে বাইরে থেকে বলে চলে যাও। বাইরে থেকে কথা সুর তোমার কানে পৌঁছয় না। আর পূজা আমার মন বিক্ষিপ্ত করো না, পূজার ব্যাঘাত হবে। যাও যাও, এখনই যাও। আমার ভয় ঢুকে গেছে, অমন করে দাঁড়াতে পারবে না। মরি সেও ভালো, দরজা না খুলিয়ে নড়বো না। রঞ্জনকে চাও বুঝি? সরকারকে বলে দিয়েছি এখনই তাকে এনে দেবে। পুজোয় যাবার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে থেকো না, বিপদ ঘটবে। দেবতার সময়ের অভাব নেই, পুজোর জন্য যুগ যুগান্তর অপেক্ষা করতে পারেন। মানুষের দুঃখ মানুষের নাগাল চায় যে, তার সময় অল্প। ক্লান্ত, ভারী ক্লান্ত, ধ্বজা পিঠে অবসর ঘুচিয়ে আসবো। আমাকে দুর্বল করো না, এখন বাধা দিলে রথের চাকায় ডিঙিয়ে যাবে। মুখের উপর দিয়ে চাকা চলে যা, নড়বো না। আমার কাছ থেকে তুমি প্রশ্রয় পেয়েছো, তাই ভয় করো না। আজ ভয় করতেই হবে। আমি চাই সবাইকে যেমন ভয় দেখিয়ে বেড়াও, আমাকেও তেমনি ভয় দেখাবে। তোমার প্রশ্রয়কে ঘৃণা করো। স্পর্ধা চূর্ণ করবো। তোমাকে আমার পরিচয় দেওয়ার সময় এসেছে। পরিচয়ের অপেক্ষাতেই আছি। খোলো দ্বার। ওকে, ওইকে পড়ে রঞ্জনের মতো দেখছি যেন। রঞ্জন? কখনোই রঞ্জন না। হ্যাঁ গো, ওই তো আমার রঞ্জন। কেন বললো রঞ্জন? কেন আমি স্পর্ধা করে এলো? জানো 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 রঞ্জন, জানো আমি এসেছি তোমার সঙ্গী। রাজা রাজাও যাবে না কেন? আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মানছে না। ডাক্তারা সর্দারকে ডেকে বেঁধে নিয়ে আয় তাকে। রাজা রাজা রঞ্জনকে জানিয়ে দাও। সবাই বলে তুমি জাদু জানো, ওকে জাদু দাও রাজা। মেয়ের কাছে জাদু শিখেছি, জাগাতে পারি নে, জাগরণ ঘুচিয়ে দিতেই পারি। তবে আমাকে ওই ঘুমেই ঘুম পাড়াও। আমি শুনতে পাচ্ছি রে, সর্বনাশ করলে তুমি। যৌবনকে মেরেছি এতদিন ধরে, আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি। মরা যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে। ওকে ওকে আমার নাম বলেনি। বলেছিল সে শুনতে পারিনি। হঠাৎ আমার নাড়িতে নাড়িতে যেন আগুন জ্বলে উঠল। বীর আমার, এই পট্টবাদীর বলো, তোমার চূড়া, তোমার জয়যাত্রা আজ থেকে শুরু হয়েছে। সেই যাত্রার বাবুল আমি। এই যে ওর হাতে এই আমার রক্তকরণী মঞ্জরি, কি সুন্দর দেখেছিল। সে কোথায় গেল? রাজা রাজা কোথায় সেই বালক? কোন বালক? যে বালক এই ফুলের মঞ্জরি রঞ্জনকে এনে দিয়েছিল। সে যে অদ্ভুত ছিল। বালিকার মতো তার কচি মুখ, কিন্তু উদ্ধত তার বাক্য। সে স্পর্ধা করে আমাকে আক্রমণ করতে এসেছিল। তারপরে কি হলো তা? বলো 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 রাজা, কি হলো? বলতেই হবে, চুপ করে থেকো না, বলো। বিদ্যুতের মতো সে লিপ্ত রাজা, এইবার সময় হলো। কিসের সময়? আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই। আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি? তোমাকে যে এই মুহূর্তে মেরে ফেলতে পারে। তারপর থেকে মরতে মরতে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। আমার অস্ত্র মৃত্যু। তাহলে কাছে এসো,
সাহস আছে আমাকে বিশ্বাস করতে? চলো আমার সঙ্গে, আজ আমাকে তোমার সাথী করলো নেই। কোথায় যাব? আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারই হাতে হাত রেখে। বুঝতে পারছো না, সেই লড়াই শুরু হয়েছে। এই যে আমার ধ্বজা আমি ভেঙে ফেলিয়ে দণ্ড, তুমি ছেড়ে ফেলো কেতন। আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারু মারু মারু। আমার নাম করে সুগত স্যারকে 10-15 পরে The way they say these lines, the way they recited these lines, is partially inspired by one address, 11A, National Ring Road, near Newtown. The address of Bohru, which presented Dr. Balaji successfully for the Bengali audience and then for the Indian audience at large. So although Tagore wrote and published it in 1924, exactly 100 years back, it has not seen any successful stage adaptation in 30 years. In Bohru picked up in late 1953 and staged the first time on 10th of May 1954. And that particular moment is very crucial because in those days, 7 years from 1947, Indian theatre was trying to find out a voice, a style, and aesthetics of its own. It applies to Indian cinema, it applies to Indian theatre in equal measure, and the stage led by Jawaharlal Nehru, they were very, very instrumental in facilitating the process in how, in which way Indian theatre would move since the Englishmen are no longer there. Now this particular experiment was a big success, and the Indian state and the people in Delhi, many of them were Bengali, and one particular lady who had been a student of school, Indira Gandhi, how they took part in making a canon, making Raktokorobi a canonical text, is something we need to remember at this point. Because in the last 70 years, gradually, Bengal's control over the center of power in India, Delhi, has been loosened. And now, any book on post-colonial Indian theatre or modern theatre you pick up, like this one, a very popular book, Theatres of Independence by Aparna Dharwakar. It doesn't even mention the word Bohru. It doesn't even mention the word Dr. Parvi, and it doesn't even mention some very crucial moments in post-colonial Indian history, like the 1954 first Indian National Drama Festival, which was organized by the Indian state, and where groups from across India were invited. There were folk dramas in those days. The word folk was used no longer, and the word modern was also used. And Bohru's Dr. Kabalwaradi won the competition in December 1954. But before doing so, Bohru had to surpass many obstacles, including one obstacle called Vishnu Music Book. Our memories are very short, but we do remember that how artists like Nivedita, Discharge, and many others were continuously frustrated by this institution called Vishnu Music Board, which had the sole custody over the intellectual property of Tagore's songs and drama.
every song and drama which were recorded or performed on stage in public had to get a formal permission in writing by this particular board. And Mitro and his group were initially given permission to stage one show, and then for every show they had to pay for a permission. And when the people were going gaga about this production being staged in Kolkata 3-4 times in 1954, Vikramurthy was refusing permission to allow it is being staged one more time. But people like Prashanto Kamdo Maulana, people like Anuga Shankar Rai, and one particular man whom we have all forgotten, 14th ADDA, more famous for writing the most popular Bengali play ever, Sirajuddola, in 1937. In the early 1950s, he was the most influential man in terms of theatre administration in India. And when the SNU Academy was set up in 1953, he was the man who headed the committees connected to theatre. In 1956, he was the convener to the National Drama Seminar which SNU held. And in 1954, Dr. Parvi won the first prize in this National Drama Festival. But the most important event came up in 1956, which sort of cemented Borudi's place in the high rank of Indian theatre, was the official when the Prime Minister of India came to see a show of Dr. Parvi. The Pandit Nehru was not a connoisseur of art in India. And his neighbor Mahatma Gandhi was not happy with this cinema at all. During he saw was around Gajja, half an hour, and then he walked out. The New Indian state was very, very cautious about allowing artists on a national platform. Nehru was very close to this Raj Kapoor, Devan, Tayo. But he was very, very careful in choosing the convener for the 1952 International Festival of India. He brought someone from Europe to curate the whole affair. And for theatre, he left it to Abu Kalam Azad. But there was no minister culture in those days. It's very undeveloped department of education. And he was not really a man of theatre at all. But in 1956, the first theatre hall, a proper theatre hall in Delhi came up. It's called the IFAX Hall, All India Fine Arts and Clubs Council Hall. And this hall was opened with the staging of Dr. Parvi by Boruti. There was a repeat show which was attended by late. Can I just slides, please? I brought it first time here to show you how this aesthetics of modern Indian theatre was to some extent drafted and influenced by this production of Dr. Parvi by Boruti. PowerPoint, please. Very well. Next slide. This is the way Gagan Thakur tried to portray the world of Dr. Parvi when this text was first published in printed form in a very popular magazine of those days, Rovati, Ashwin, 1331. This is exactly 100 years and
2 months back. Next slide. Borupi took it up in 1954. The first production was staged in hall now forgotten, now known as the Netaji Institute, next to the Shialda station, right behind Kashim Bajar Rajbari. In those days, East Bengal Railway and Mansion Institute. Borupi staged it for about 21 years. Last show was at the Academy Hall in 1975. In between, Borupi sort of defined the way modernity in post-colonial Indian theatre circulated. At least for one decade, the sway was there. This is the first folder book would be printed. And it also changed the way we look at the theatre production. Every detail starting from the staging to printing of a folder was immaculately done. The costumes, the stage and the music were all done by a single man named Khalid Chaudhuri, entirely forgotten. Khalid does 4 paintings of characters who were to perform on stage. These paintings and the stage was also inspired by Gogol Khatun's paintings, illustrations on the theme of the play, done in the 1930s. This is the Khalid Chaudhuri set for Dr. Parveen where all these actions took place. Nongiri 6. This picture is from the 1975 staging taken by Human Ghosh. The first scene when Mulondini comes out, and Shraddha is at the center. Amul Ganguly used to play. And when the story goes like, Tapan Sen told us that when Jawaharlal was in the play, Prashant Mahaganji whispered into his ear saying, "Eta apna ke dekhe." Because the Sherwani, the Sardar won't resemble the European coat he used to wear. In the early days, there was no black decoration on top. It looked like the yellow coat in purple. আমি জাস্ট অ্যাক্সিডেন্ট একটু ইয়ে করছি পরে আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে উৎপল দত্তের দ্বিতীয় গ্রুপের যে কামিক যাত্রা সেখানেও কিন্তু নেহেরুর নকল করেই মন্ত্রীর পোশাক করা হয়েছিল এবং সেই মন্ত্রী গোলাপ ফুল শুনতেন নেহেরুর নকল। আজকে বলতে তো অসুবিধা নেই। Nehru was anti-Bengali because he got rid of Subhash Bose and Bengalis suspected that. বাঙালিরা আমরা সবসময় সন্দেহ করেছি যে নেহেরুর হাত ছিল। পরের দিকের যে প্রামাণ্য জিনিসগুলো পাওয়া যায় যেটা অস্বীকার করতে চায় কেউ কেউ, কিন্তু নেহেরুর হাত ছিল সেই জন্য। এবং সুভাষ বোস তখন জীবিত ছিলেন যে সময় নেহেরু শোলমারি সাধু কিনা আমি জানি না, কিন্তু ছিলেন বেঁচে এইটুকু জানি। It is towards the last scene of the play, Ronjon has been killed, and the scene that Kumidi played out, that discovery that Ronjon has been killed, the Raja has just come to know that this is Ronjon, and Ronjon confronted him. This is the famous scene where you can't imagine anywhere in India now. Narendra Modi has never been to a film festival for the stage. He hasn't come to SNA or LSD at all. He goes to pujas. That you but for us, Dr. Banerjee or Narendra Modi, you're the last person to visit a kid. But the first person of Indian politics was there.
And the people who were with him, very interesting. Times of India on the next day Hindustan Standard, they wrote on 24th February 1956. Prime Minister Nehru, accompanied by Sri Indira Gandhi, was the guest in chief at the repeat performance of Bohulupi's Dr. Korodi staged at the IFAX Hall on Thursday evening. Sri Nehru arrived 20 minutes late. And remember, Bohulupi was requested to start the performance so that Pandit Nehru can see it from the beginning. But Shobhumulipto refused, saying that let him come, but we will start on time, the way we came here on time. Pandit Nehru arrived 20 minutes late and was seen applauding many a time while watching this outstanding production of the symbolic Tagore drama. Among others present at the evening show was Chief Justice Sri SESAME, Sri Prashanto Moharanovich, Sri D.K. Borua, Prince Raj Kapoor. Very interesting people. The man on your left is Devkant Borua, a member of the first Lok Sabha, who went on to become president of INC. Pandit Nehru, then Srimati Indira Gandhi, and who else? Vijaya Lakshmi Pandit, in those days the High Commissioner of India in UK. Next to her is, of course, Prashanto Moharanovich. There were some Shahids behind, they came from Poland. And one very interesting thing, Rabindranath Das, the Chief Justice of India, he happened to be one among the 4 students who were admitted to Brahmo Charjastrom when Tagore started this school. So Rabindranath Das from Shantiniketan went on to become the Chief Justice of India, held office between 1st February 1956 to 30th September 1959. Now from that day onwards, for the next 5 years at least, till 1961, Bohulupi went to Delhi, Bombay and Madras and winning accolades everywhere. Whenever the UNESCO team came, foreign president came, this particular show by this particular group was showcased as something India held in high esteem, as something which reflected the true nature of Indian culture. And it was only after in 1962 that Rabindranath took over as the director of the National School of Drama. Gradually, Bengal swayed. The Bohulupi's control over Indian theatre began to go down. And now nobody in Delhi knows the name Bohulupi. Something literally is nowhere. IFAX Hall has closed down. The whole new order has come up with the Punjabis and Hindu people, including culture. But we as Bengalis should always remember that Bohulupi in 1954 gave us the first post-colonial Indian theatre moment when we felt proud by showcasing that look, this is our Indianness. At least from that point, Indianness was synonymous with the quality staged by Bohulupi. Now we consider that there is no particular Indian theatre. Now we know India can't have only one particular theatre. India should have Indian theatres. Because our idea of India has grown, expanded rapidly in the last 75 years. But that
children momentum with history remembered by us all. Founding mixture presenting a bouquet of people maybe on that day. And there was a conference called the World Future Conference organized by the ITI, Indian National Theatre Institute, in Bombay in 1957, where again people from all across the globe, 16 countries came, and Bohuti happened to win the winning trophy. With courage totally marveling the people with his wonderful soundscape as well. And as late as 2013, Amrita Sen wrote the last big statement on Devotees production. The production ended with red flags, literally, when the flag color changed. It's clearly reminding us of the dead communist dream, socialist dream. The people will revolt and the king will join, and the socialist utopia will be a reality in independent India. And Amrita Sen also said that communism wanted to give an impression of a mass movement in the way he ended his play. And please remember, the Indian state, the Congress ruled state, was in full support of it. Is that correct? বলতে পারছি না, একটু অভিভূতই হয়ে গেছি। মানে ইটস আমি তো আমার খুব ভালো লাগছে যে অ্যাটলিস্ট আবার রবীন্দ্রনাথ যে এখনো প্রাসঙ্গিক এবং কত বেশি প্রাসঙ্গিক সেটা বোধহয় এরকম ছাড়া বোঝা সম্ভব না। সেজন্য আগামী দিনে যারা I actually request you to read Rabindranath. I mean, you do, but not on a syllabus trip. সিলেবাসের জন্য নয়, সিলেবাসের বাইরে। সিলেবাসের বাইরে যে রবীন্দ্রনাথ তোমাদের কাছে, সেটা একটু আসুক দেখ। You will see that in your life you will be aided by him. At least I do. Whenever I'm happy, I feel Rabindranath's poems or songs, and whenever I'm sad, the same thing occurs. Thank you very much for all of you, and our Vice Chancellor, sir. I guess he wasn't able to move. Right. Oh, yeah. So it gives me so much pleasure to see that after a long time he was here. But there is some comments and questions. Go ahead. Get the microphone so that the others online can hear. मैं हिंदी में प्रश्न पूछना हूँ आपसे। मेरा प्रश्न ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो अपने नाटकों में पात्रों के नाम दिए, उसके पीछे कोई लॉजिक है कि रैंडमली उन्होंने नाम दे दिए? मोस्टली रक्तगर्भी तो नहीं, इसके अलावा भी जितने भी नटालकर है, इसमें अमोल का नाम दिया है, राजा ने जितने भी नाटक है उसमें क्या रैंडमली नाम दे दिया कि पीछे कोई लॉजिक है या कोई वही पूछना चाहे? इसी का बता दीजिए कम से कम। By the way, Kamal, being half Punjabi, I don't
कीजिए। तो वो सब तो ठीक है ना? But Nandini Who knows the one of the media meanings? इसलिए कल्याण के नाम के लिए बहुत तो हो गया और बहुत है। What is one of the main meanings of Nandini, which you also do? Nandini Karna. Karna, proper name. Not just Nandini Maya, daughter. Nandini is also Kanya. Okay? Whose name? Whose name is Some princess. No, okay. Durga? Durga नाम अनेक नाम होते हैं। Durga नाम Upon you understand? Yes, sir. What is happening? If she is being given such a name, the whole thing changes. Because she is the feminine force taking on the might of the masculine patriarch. So there's a Ranjan ka naam. Ranjan is also a very simple name. But Ranjan and Nandini are related in terms of meaning. So Ranjan gives you enjoyment. Exactly. Nandini also gives Nandini. Right? So he is thinking already that those characters that do not need names are black. They are more symbolical, expressionistic. They don't have to have a realistic character. So, Vishnu Pada. Interesting terms. So every name that you think of, or even our they all have meanings. For a person like Rabindranath, who is writing poems and songs every day, the choice of words is extremely difficult. So that you will find most of his Vishupago very, very interesting because exactly. Vishu came from Vishwanath. Shiva. Shiva and Parvati. They were not united In this play, but they do have a connection in the mythological. কিছুটা হ্যাঁ 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 সবসময় কিছু একটা অর্থ থাকবেই। আমার এর নাম দিয়ে দিয়েছে। আমরা একটু খেতে খেতে আজ গল্প করি কেননা ঠান্ডা হয়ে যাবে আমার ঘরটা একটা ছবি তুলে নিয়ে আসে। আচ্ছা আচ্ছা এই আগে তুমি একটা খাওয়ার আগে তুমি সবাই যারা আছেন হ্যাঁ গ্রুপ ফটো তাই গিয়ে দাঁড়াতে হবে তাই তো আসুন if you look at what I consider is best play, Raja, okay, not his name is Sudarshana. Sudarshana means what? Good looking. Sudarshana and Sudarshana. তোমাদের জন্য তো তখন আপনি এরকম করে বসে আছেন তখন প্যাকেট পাই না দেখা হতে পারে অনেক বছর করে I'm
তোমরা তোমরা এদিকে আসো, তোমরা আরেকটা কাজ করতে পারো, তোমরা ওই জায়গাটায় বসে যেতে পারো। নিচে তোমরা স্টুডেন্ট হয়েছে। হ্যাঁ, তার সুবিধা হবে, ওই পক্ষে খাওয়া হবে। আর এদিকে সবাই একটু এদিকে এদিকে যাও। মুখই দেখা যাবে। এই যা। ছবিটা তুলে নিতে হবে। এদিকে যে প্রত্যেকটা আছে এত দূরত্বের কারণ কি দরকার? হ্যাঁ দেখা ঠিক আছে।